करके वेला याद जिंदड़िए रोवेगी, नाम बिना दुख वाले हार परोवेगी। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। 10 ਜਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ। Today, Guru Nanak Dev Ji Maharaj Shabad is presented to you. Guru Nanak Dev, in fact, the Almighty, all owner of the creation, himself assumed the body and came in this world. He came in 10 different incarnations, putting his light in one or the other body, and teaches the practice of the Shabad Naam. And in this Shabad, in this hymn, Guru Nanak Dev Ji tells us that how much humility does a Gurumukh has, and what qualities that the Gurumukh should develop. This is not the path in which one can become proud of anything. This is the path of humility. This is the path of self-improvement. In this path, we do not have to look at the faults of others, but we have to look at the fault of our own selves. बेशक ऐसियां आत्मा दे अंदर जो बाद में गुरमुख बनदियां हन, शुरू तो ही सच बोलण की आदत हुंदी है और अपने ऐब छड्डण की आदत हुंदी है। परमात्मा दे पाउण वास्ते कोई भी कुर्बानी तो वो पिछे नहीं हटदेगे। No doubt such souls, those who later on become Gurumukhs, have the habit of being truthful right from the beginning, and they have the habit of giving up their faults, and they do not run away from any sacrifice which they have to make in order to realize God. महाराज सावण सिंह अपनी जवानी सुणाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਐਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਬ ਦੱਸ ਦਿਓ। Master Sawan Singh Ji himself used to talk about his own self. This was before meeting Baba Jaimal Singh. In his own words, he used to say that I had just left the college and I had joined the service.
when I went to the English officer who was supposed to give me the charge, because in those days the English people of the England used to rule over India, so the officers were also English. So when I went there and I told him that before accepting the charge, when I went there to accept the charge, he gave me the charge, and afterwards I told him that I want to ask one favor from you. That officer said that up until now I have not come across such a person who would ask me, and if you wanted to ask me anything, you would have asked before accepting the charge. Master Saman Singh said that no, I don't want anything like that. I want only one thing, and that is that if there is any fault in me, you should let me know, that you should give that to me in writing so that I can remove my fault and I can become a better person. That English officer was very impressed, and he told him that, well, I cannot do anything like that, but I can tell you one thing, that you will shine like a jewel in the world and you will become very successful in your life. So just see that how much humility Master Saman Singh had, even before meeting his master, even before getting the initiation. Just imagine that how many souls in this world have such a humility, those who want to know about their faults and those who want to remove those faults and become better persons. मैं अपने पिता ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਦਤ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਵਿਆਜ ਲਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਨੋਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਰਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਗਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਉਹ ਕਸਮ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਘਰੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੱਪੜ ਵੀ ਧਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। I have often talked about my father, that how he was a good person and he always used to give donations and things like that. But he had a belief that he will get the benefit of those donations in the next lifetime, because he had heard from some people that if you donate in this lifetime, you get to go to the heavens. So, expecting the heavens, he would always give the donation and he would always help the people. But at the same time, he would also, since he was a rich person, he used to lend money to the people and he used to make them sign the promissory notes. And many times he would not return them their promissory notes even after getting back the money. Once it so happened that he had lent some money. He had lent some money to a person, and who, when came back to return the money, at that time my mother was not at home, so he could not give him his promissory note back. That person believed in my father, so he said that okay, I will come back later and will take it. And then he forgot about that note. A year or more than a year after, once it so happened that that person and my father met and they were talking, and they finally reached to a point where they started arguing with each other on some other issue. And you know that mind always finds some opportunity. So the mind of my father said that okay, I will teach you a lesson. My father did not have any bad intention, but just to teach him a lesson, he said that okay, I will see you. So he told that person that now you give me the money which I had lent to you. That person had already returned the money, but the promissory note was still with my father. So my father was using that against him. That person said that I have already given you the money, and I believe that I know that the note is still with you, but I have already returned you the money. My father said that no, I have the note, and then he filed a suit against that person in the court. He was summoned in the court, and that person told the judge that he had already given the money and had forgotten to take that note back from my father. But the judge wouldn't believe that. He came to my mother and told my mother the whole thing. My mother, who was a very good lady, she was a very religious minded lady, and she told him, she gave him the money, saying that you take this money to the court and put this money in front of the judge and say that if this person swears by his son and puts his hand on the head of the son and say that I have not received the money, he can have this money. Now when that person took the money to the court and told the judge that I am ready to pay this money if this person says that he has not received the money and he should swear by his son, he should put his hand on the head of his son. So when my father went back to the court, the judge told him to bring me in the court and to swear by me. My father came back to my home and he told me that I have to go with him in the court and he will put his hand on my head. But I said that no, I will not go with you. I told him that I don't want you to go to hell, and up until now you have lived a good life, and I don't want that just following your mind you should put the stain on your soul. I don't want you to go in the hell, and that is why I will not say anything lie, and I will not even allow you to do that. So as a result, he got upset at me and he even slapped me. But I stick to the truth. I didn't go with him and I didn't allow him to lie. So I mean to say that at that time I was only 8 or 9 years old. But right from the beginning, I had so much truthfulness in my within that I did not want that my father should also become liar. He should lie. And when the time came at the time of his death, when Master Sawan and Kirpal liberated him and took care of his soul, then he realized and he even said that now I know that how from the very beginning, since his childhood, my son was always inspiring me for the truth, and how because of his truthfulness, my liberation is going to happen and the masters have come to liberate my soul. राग सुही महला पहला तजी पन्ना 762 मान्य कुचजी अम्बावण ढोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो मान्य कुचजी अम्बावण ढोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो
ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਗਿਣਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? Soul is asking a question to her own self. She says that I am not very good in the path of spirituality. I don't have good ways in the path of spirituality. I have so many faults, so many shortcomings in my within. How can I realize God and meet Him? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਅਮਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਤਨੇ ਐਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ? Guru Nanak Dev has written this hymn after becoming God and the form of God, and still he says, just see that how much humility he has. Just look in your within and see that how much humility he has. He says that I have so many faults in my within. I have limitless faults in my within. How will God open His door to me? ਮਾਈਏ ਕੋ ਚੱਜੀ ਮਾਵਣ ਢੋਸੜੀ ਹੋਂ ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਆਤਮਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। The soul says that whom should I blame? Because there are many better than me. All are better than me. There are so many rishis, munis and mahatmas who have done the devotion of Lord, and they all have reached the door of Lord. So that is why they all are better than me. ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੈਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਫਰੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। In one of the bhajans, I had said that, "Oh Master Kripal, I have come to your door, and you are my master. You are the master of the masters, and I am full of faults. There is no fault which I don't have, but you tear the piece of paper on which the account of my faults are written, and I have come to your door only for asking the forgiveness. If you would not forgive me, how would they call you as the gracious being and the forgiver? And you are the forgiver. I have come to your door, and I have taken refuge in you. If we did not, I am the greatest sinner, and if we did not have the sins, whom would you forgive? I have come to your door, so kindly forgive my faults." ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਦਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। I told my master that I am your criminal moment after moment. I am your thief, and I am doing sins moment after moment. But I have come to the door of the forgiver, and you are the forgiver. So you forgive me. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? Master Sawan Singh ji used to say that if after making the fault we are not ready to apologize, what would the forgiver do? ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋਹਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਲਿਆ,
ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Now he says that those who did not accompany their mind, those who did the sacrifices in this world, I went in the within in the Satsang and I saw those souls, those who did not accompany the mind and those who did the sacrifices. I saw that how many comforts they received in the court of Lord. The shade of the mango tree is considered as the best cool shade, especially in Rajasthan. That is why here he is giving the example of the shade of the mango trees. He means that God gives all the comforts and all the conveniences to the souls, those who do not accompany their mind, those who do not follow their mind, those who sacrifice a lot in this life, in this world, and those who go to Satsang, to the real home. ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋਹਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਜਿਉ ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜਨ ਆਵਨੀ ਹੋਂ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸ ਤਰਿਓ ਜਿਉ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਵੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। The soul says that whom should I blame? I do not have the qualities of the souls, those who have met God. I do not have the appearance of such souls who have met God. I don't have any good qualities in me. I don't have that way with which I can please God on me. ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਨ ਆਵਨੀ ਹੋਂ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸ ਤਰਿਓ ਜਿਉ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵੇਤਰਾ ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾਗਾ। The soul says that what favor should I mention which you have done for me? What should I say in expressing my gratitude towards you for all the grace you have showered on me? I don't have the adequate words with which I can express my thankfulness and gratitude to you. Those who have got to know the value of the Naam, those who have got to manifest that Naam within them, only they know the value of Naam. Sajo Bhai says that even if we sacrifice the wealth or the richness of all the three worlds, still we cannot pay back for the value of Naam which has been given to us by the Master. ਅਸੀਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। We are not happy to give up the slavery of the mind and the organs of senses. We are not yet ready to give up the slavery of the mind and the organs of senses. That is why we do not have any idea that how valuable the Naam is. Kabir Sahib, the Param Sant, had said that those who do not have the material wealth, don't call them poor. Poor are they who do not have the wealth of Naam within them. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ। In Sukhmani Sahib, Guru Arjan Dev has said that collect the wealth of the devotion of Lord. Nanak says that with the grace of the Master, all the stores will be completed, will be
filled up and you will get the happiness. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ। Master Sawan Singh ji used to say that they are the real emperors, those who have Naam with them. क्या गुण तेरे वेतरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो एकत टोल न अंबड़ा हों सद कुर्बाने तेरे जाओ जियो। हे सतगुरु मैं तेरे ते कुर्बान जानी है जिन्हें एक पाप भी नहीं देखिया नाम देन लगे ने ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੈਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। O Sadguru, I sacrifice myself on you because while giving me the initiation, you did not look at even one fault of mine, and you gave me such a blessing which I could not obtain from anywhere else. That blessing could not be bought in the markets. It could not be obtained anywhere. You have given me such a blessing, and I sacrifice myself on you. एकत टोल न अंबड़ा हों सद कुर्बान तेरे जाओ जियो सोना रूपा रंगला मोती ते माणक जियो से वस्तु सह देतियां मैं तिन से लाया चित जियो। ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। Now the soul makes a plea to Almighty Lord, to the Master, that, O Master, O Lord, you have given me gold, silver, you have given me so many palaces and so many comfortable things in this world, and I have become attached to all those things and have forgotten you. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that the gifts which God has given to us became our beloveds and we have forgotten the giver. ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਊਂਠ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਗਿਣੀ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। Prophet Muhammad had asked his disciples that what possessions do they have, because Prophet Muhammad wanted to settle the dispute which may arise after he may leave the body about successorship, because he wanted to decide that while he was still alive, that who would become his successor, because usually the people fight over the property of the masters and they always fight over that who is going to give the initiation and things like that. So Prophet Muhammad wanted to decide that who would be given the responsibility of conveying the kalma or the initiation to the people and who would become the successor to his wealth.
So he called all his disciples and asked them that what did they possess. Hazrat Umar took about 1 hour in telling that what things he had. He told about all the sons and daughters and all the things he had, and how many camels and how many worldly things and like that he had. And when the turn of Hazrat Ali came, he said that, Master, what do I have? I have only you and Almighty Lord. That was the way Prophet Muhammad wanted to explain to the disciples that what do the disciple have? He has only the Master and Almighty Lord. And Prophet Muhammad then told Hazrat Ali that you have understood my teachings, you are very brave, and you will give kalma to the people, you will give kalma to the seekers, and whom you will initiate will be under my protection. I will take care of their souls. ਸੇਵਸ ਤੂੰ ਸਹਿ ਦੇਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿਤ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਉ ਹੋਏ ਨੀ ਟੋਲੇ ਭੁੱਲੀਅਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੇ ਪਾਸ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਆਖਰ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ, ਕੰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਕੁੜਮ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। Now the soul says that all the temples, all the palaces, they are made of the valuable stones, and they are very valuable. And all day long, all my life long, I remained in them, I remained attached to them, but did not even for one moment think about going to my beloved and talking to him. And I always remain involved in the families and all the worldly riches I had, and I always remain pleased and happy with all the worldly possessions I had. ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ, ਓੜਕ ਪੌਣੇ 4 ਕਨੇਰੀ, ਜੇਕਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੂੰ। ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇ ਪੌਣੇ 4 ਹੱਥ ਯਾਨੀ ਇੰਚ ਹੋਰ ਲੈ ਲੇਗਾ। Mahatma says that why do you say that this is mine, this is mine? In fact, you have only 3.5 measures of the hand, about 7 feet of land in which you will be buried. If you are a little taller, you will get about 8 feet. ਹੋਏ ਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਅਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜਿਉ ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜਿਉ ਸਾਤਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ ਕਿਆ ਮੋਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਗਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਗਲੇ ਇਹ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀ ਲਿਬੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏ। Now the soul says that when the sound of the Shabad comes from above, at the same time the cranes of lust and anger also come and they try to tempt the souls. The soul is willing to go back to the home and meet the beloved, but she falls for the cranes of the lust and anger and becomes dirty.
how will she go to the beloved? With what face she will go and appear in front of the master or Lord, because she has made herself very dirty in the dirt of lust and anger. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਡੀ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। You would have seen a crane, that how beautiful he looks like, how beautiful he looks, and he even stands on his 1 feet, giving the impression that he is very devotee and he is doing the devotion of Lord. He looks very beautiful from outside, but in his within he always have the intention of catching the fish or the frog, and he always do like that. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। If we are doing the devotion like that crane devotee, then God will not open his door to us, because he is all conscious and he is sitting within us. ਮਹਾਤਮਾ ਚਤੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮਹਾ ਬਗਲੇ ਦਾ एक टंक जल ध्यान, मन में आशा मीन गहन की कहाँ मिले भगवान। Mahatma Chaturdas says that the crane has a beautiful body and he even stands on his 1 feet and he is always concentrating on the water. In his within he has the desire to catch the fish. How can he realize God? ਸਾਤਨ ਚਲੀ ਸੋਰੇ क्या मुदेसी अगे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ी आस जियो तैसे नालो मोतियस ਦੁੱਖਾਂ ਕੂ ਤਰੀਆਸ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕਦ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ। Now he says that the life is only of 50 or 60 years and it passes like a dream of the night. We don't know that how this time went by, how the life went by, and when the negative power came and took hold of us, catching us from our ear. We don't know that when the death comes and takes us from this world. So the soul says that I was sleeping, I was desiring to meet the beloved, but I was sleeping and I did not know that when the day came and how I have spent my life. Now I did not become successful in meeting my beloved and the time has went by. ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਸੀਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਮ ਇਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। Farid Saab says that, oh Farid, get up and clean the mosque. What kind of love you have that your beloved is awakened and you are sleeping? He calls this human body as the mosque or the real temple, and we have to clean this human body with the broom of the Simran. He says that what kind of love you have with your beloved, that you are sleeping and your beloved is awake. You are proud of your love for the master, but what kind of love do you have for him when he is not sleeping and you are sleeping? ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। When we broom our within with the broom of the Simran, then all these crane devotees, the so-called devotees like lust and anger,
do not remain there, they at once leave us. ਤੈਸੈ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਅਸ ਦੁਖਾਂ ਕੂ ਤਰਿਆਸ ਜਿਉ ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖ। After saying the whole hymn, in the end, Guru Nanak Sahib says that the soul says that you are full of good qualities and I am full of all the bad qualities. And I have come to your door, and you should maintain your reputation. You should protect my honor since I have taken refuge at your door. ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜਿਉ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਐਸੀ ਨਕੰਮੀ ਸੀ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰਹੀ, ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੀ। The soul says that all my friends, those who got initiated with me, they all became successful in pleasing the beloved husband. They met their husbands. I am the only unfortunate one who did not become successful in meeting the beloved husband. I did not become successful. ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਦਾ ਨਾਹੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਐ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਢੰਗ ਪੱਲੇ, ਕਿਕੂ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰੀ ਐ। Mahatma says that the master does not give me the darshan. I have cried, I have wept a lot, and I have got tired of weeping. I don't have any good qualities, neither I am beautiful, nor I have any qualities. How could I please my husband? ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Saints and Mahatmas understand Almighty Lord as their husbands. They understand their soul as the wives of Almighty Lord. Just like the husband and wife become happy when they meet, in the same way, Saints and Mahatmas become happy when they meet Almighty Lord. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਗਿਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਮੌਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਬ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਿਲਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਐਬ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। So in order to make the progress in the within, we should weed out our all faults one by one. We should count them and we should weed them out one by one. Very graciously, Master Kripal has given us a very good means of keeping the diary. He told us that how we have to write down our faults, the daily faults we do. And it was a very good thing which Master Kripal made for us. In that way, we can keep an account of our faults and how much progress we have made. And regarding the diary, I always say that once you have noted down the fault with the pencil, once you have realized that you have made a mistake, you should never repeat that again. It is not good that we should go on putting down the faults again and again. It is not good that one day we have done a mistake and realized it and then
the next day also we go on doing that. By seeing the diaries of the dear ones, I have come to know that how people go on repeating the mistakes again and again. The same mistake or the same faults go on happening every day for the whole month long, and that is not good. We have made, if we are doing in that way, it is like we have made filling up the diary like a ceremony. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਭਾਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਡਾ ਤਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਦਿਨੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਮਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ,
ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਐਬ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਲ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਦੇ ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਬ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਿਦਾ ਸੁਧ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੜਿਆਲ ਦੀ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣੀਏ, ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਤ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੀਖਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗਈ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਿਰੇ ਖੋਲ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੇ ਪਏ ਕੰਗਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਚ ਰੋਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕਾ ਚਾਰਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜੈਸੀ ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਤੈਸਾ ਦੇ। ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਰੋਮਣੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਕੁਛ ਬਣੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੈਅ ਸੀ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਹੱਲ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਮੌਜ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਧ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਪੈਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਤਰ ਫੁੱਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬਣਨਾ ਸਾਧ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬੱਚੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ।